वरदारी जयन् जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरदारी जय गिरिवरदारी जय गिरिवरदारी जय गिरिवरदारी हे यशोदनन्दना व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दना व्रज जनरञ्जन यशोदन यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी यमुना जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा कुंज विहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् हर्ष डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् हर्ष डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रजभूमि वृंदावन धाम की मायापुर नवदीप धाम की जगन्नाथपुरी धाम की मथुरा धाम की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्र महारानी की श्री श्री निताई गौर सुंदर की श्री श्री प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की श्री श्री राधा माधव की श्री कृष्ण भगवान की हरे कृष्ण महामंत्र की हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की पतित पावन श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 22, Text 16. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Vyaktam Atmavadam Atma Bhagavan Atma Bhavanaha Swanam Anugrahaye Mam Siddharupi Charadi Ajaha Vyaktam Atmavadam Atma Bhagavan Atma Bhavanaha Swanam Anugrahaye Mam Siddharupi Charadi Ajaha Vyaktam Atmavadam Atma Bhagavan Atma Bhavanaha Swanam Anugrahaye Mam Siddharupi Charadi Ajaha. Vyaktam Atmavadam Atma Bhagavan Atma Bhavanaha Swanam Anugrahaye Mam Siddharupi Charadi Ajaha. Vyaktam Atmavadam Atma Bhagavan Atma Bhavanaha Swanam Anugrahaye Mam Siddharupi Charadi Ajaha. Vyaktam Atmavadam Atma Bhagavan Atma Bhavanaha Swanam Anugrahaye Mam Siddharupi Charadi Ajaha. Translation. The Supreme Personality of Godhead is always anxious to elevate the living entities who are His parts and parcels, and for their special benefit, the Lord travels all over the world in the form of self-realized persons like you. Purport. There are different kinds of transcendentalists, namely the jnanis or impersonalists, the mystic yogis, and of course all the devotees of the Supreme Personality of Godhead. The Kumaras, however, were both yogis and jnanis, and finally bhaktas later on. In the beginning they were impersonalists, but later they developed devotional activities. Therefore, they are the best of the transcendentalists. The devotees are representatives of the Supreme Personality of Godhead, and to elevate the conditioned souls to their original consciousness, they travel all over the universes to enlighten the conditioned souls about Krishna consciousness. The best devotees are Atmavat, or those who have fully realized the Supreme Soul. The Supreme Personality of Godhead as Paramatma is sitting within everyone's heart, trying to elevate everyone to the platform of Krishna consciousness. Therefore, he is called Atma Bhavana. The Supreme Personality of Godhead is always trying to give the individual soul the intelligence to understand about himself. He is always with the individual as a friend, sitting by the side of a friend. And he gives facilities to all living entities
according to their desires. The word Atmavadam is significant in this verse. There are three different kinds of devotees, namely Kanishta Adhikari, Madhyam Adhikari and Uttama Adhikari. The neophyte, the preacher and the Mahabhagavata are the highly advanced devotee. The highly advanced devotee is one who knows the conclusion of the Vedas in full knowledge. Thus he becomes a devotee. Indeed, not only is he convinced himself, but he can convince others on the strength of Vedic evidence. The advanced devotee can also see all other living entities as part and parcel of the Supreme Lord without discrimination. The Madhyam Adhikari preacher is also well versed in the Shastras and can convince others also, but he discriminates between the favorable and the unfavorable. In other words, the Madhyam Adhikari does not care for the demoniac living entities, and the neophyte Kanishta Adhikari does not know much about Shastra but has full faith in the Supreme Personality of Godhead. The Kumaras, however, were Mahabhagavatas because after scrutinizingly studying the absolute truth, they became devotees. In other words, they were in full knowledge of the Vedic conclusion. In the Bhagavad Gita, it is confirmed by the Lord that there are many devotees, but a devotee who is fully conversant in the Vedic conclusion is very dear to him. Everyone is trying to elevate himself to the highest position according to his mentality. The karmis who have a bodily concept of life try to enjoy sense gratification to the utmost. The jnani's idea of the highest position is merging into the effulgence of the Lord, but a devotee's highest position is in preaching all over the world the glories of the Supreme Personality of Godhead. Therefore, the devotees are actually the representatives of the Supreme Lord, and as such they travel all over the world directly as Narayana, because they carry Narayana within their hearts and preach his glories. The representative of Narayana is as good as Narayana, but he is not to conclude, like the Mayavadis, that he has become Narayana. Generally, a sannyasi is addressed as Narayana by the Mayavadis. Their idea is that simply by taking sannyasa one becomes equal to Narayana or becomes Narayana himself. The Vaishnava conclusion is different. As stated by Srila Viswanatha Chakravarti Thakura, Sakshad Haridvena Samasta Sastrair Yuktastada Bhav Yedayeva Sadbhi Kindu Praborya Priyayeva Tasya Vande Guru Sri Charanarvindam. According to the Vaishnava philosophy, a devotee is as good as Narayana, not by becoming Narayana, but by becoming the most confidential servant of Narayana. Such great personalities act as spiritual masters for the benefit of the people in general, and as such, a spiritual master who is preaching the glories of Narayana should be accepted as Narayana, and be given all respects due him. Om Tat Sat. Om Ajnanaatimirandasya Jnananjanachalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhudale Srimade Jayapataga Swaminidhi Namine Namo Acharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaura Gada Damadaya Nagara Gramadharine Namo Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhudale Srimade Bhakti Vedanta Swamin Nidhinamini Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Dedadarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna.
Okay, so இந்த ஸ்லோகம் பிருத்து மகாராஜா சனத்குமாரர்களை பார்த்து பேசுகிறார். அண்ட் இதில் நிறைய முக்கியமான கருத்துக்கள் இருக்கு. Supreme Personality of Godhead is always anxious to elevate the living entities. ஸோ பகவான் அவருடைய விருப்பம் என்ன அப்படின்னா, இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு, பகவானுடைய அம்சம், நம்ம எல்லாருமே கிருஷ்ணாவுடைய அம்சம், மமைவ அம்சா, கிருஷ்ணாவுடைய பின்ன பகுதி. ஸோ ஒரு தெய்வீகமான வஸ்து நம்ம எல்லோரும். ஆக்சுவலி நம்ம எல்லோருமே ஜடத்தை அனுபவிக்க முடியாது. இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். ஆனால் நம்ம எல்லோருமே நம்மளுடைய சுதந்திரத்தை தவறாக பயன்படுத்தி கிருஷ்ணா வேண்டாம், கிருஷ்ணா பகிர்முகாகனா, கிருஷ்ணா வேண்டாம் அப்படின்னு நம்ம முடிவு எடுத்துட்டோம். இதுதான் நம்ம செய்த மிகப்பெரிய ஒரு தப்பு. இதுக்கு மேலே ஒரு தவறு இருக்க முடியாது. இந்த உலகத்தில் நிறைய விஷயங்களை இது தவறு, இவர் தப்பு பண்ணிட்டார், அப்படி இப்படிலாம் நம்ம சொல்கிறோம். ஆனால் இதுக்கு மேல் ஒரு தவறு இருக்க முடியாது. கிருஷ்ணரை நிராகரிப்பது. ஏன்னா கிருஷ்ணா மெனி டைம்ஸ் இதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸ்வார்த்த கதிம் கி விஷ்ணு, ஜீவாத்மாவுடைய நிச்சயமாக நம்மளுடைய அவர் ரியல் செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், நம்மளுடைய உண்மையான சொந்த பொக்கிஷம், நம்மளோட உண்மையான சொந்த பொக்கிஷம் கிருஷ்ணர் மட்டுமே. ஸோ அதனால் நாம் அவர் வேண்டாம்னு ரிஜெக்ட் பண்ணுறது எப்படின்னா, பிரபுபாதர் சொல்லுவார், இது ஸ்பிரிச்சுவல் சூசைடுன்னு சொல்கிறார். ஆன்மீக தற்கொலையாம் கிருஷ்ணா வேண்டாம் அப்படின்னு நிராகரித்ததுனால தான் நம்ம எல்லோருமே இந்த உலகத்தில் வேற ஒரு கிளாஸில் இது டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். மனம் கூட டீல் பண்ண வேண்டிய ஒரு தண்டனை. எல்லாருமே ஜட ரீதியான மனமை கையாள வேண்டிய ஒரு தண்டனை நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஏன்னா நம்ம கிருஷ்ணா வேண்டாம்னு நிராகரிச்சதுனால. கோலோக பிருந்தாவனத்தில் தெய்வீக உடலை நம்ம வைத்திருந்தோம். அதனால் அங்கே எல்லாமே தெய்வீகமானது தான். ஜட ரீதியான மனம்லாம் அங்கே இடமே கிடையாது. ஏன்னா முக்குணங்கள் அங்கே கிடையாது. பட் நாம் கிருஷ்ணாவை வேண்டாம்னு சொல்லியாச்சுன்னா நாம் இதை ஃபேஸ் பண்ணி ஆகணும். மனம் நமக்கு எல்லாருக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். நம்மளுடைய மைண்ட் எப்படி திடீர்னு விகாரமாக சிந்திக்கும், ரொம்ப டேஞ்சரஸாக சிந்திக்கும் இல்லையா? எல்லாருக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். அது காரணம் அதை நம்ம ஹேண்டில் பண்ணி ஆகணும். ஏன்னா நாம் கிருஷ்ணாவை விட்டுட்டு வந்தோம். ஸோ கிருஷ்ணாவை நிராகரிக்கிறது மிகப்பெரிய தவறு. கிருஷ்ணாவை நிராகரித்ததுக்கு அப்புறம் நாம் ஆஸ்பீஷியஸ்னஸ், மங்களம், அதை தேடுவது முட்டாள்தனம். கிருஷ்ணாவை விட்டுட்டு மங்களத்தை தேடுவது முட்டாள்தனம். முடியாது, அது முடியவே முடியாது. ஏய் பால ஏய் மண்டா சப மனப்பிரமா. சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் வருது, இது நல்லது இது கெட்டது அப்படின்னு நினைக்கிறது எல்லாமே ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாமே மனப்பிரமைதான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. மனப்பிரமைதானம், சபா மனப்பிரமா.
ஸோ எப்போ நாம் கிருஷ்ணரை திரும்பவும் நாம் சேர்த்து கொள்கின்றோமோ, எப்படி சேர்த்துக்கணும்? சும்மா 10ஓட 11 அப்படி இல்லை. கிருஷ்ணர் மட்டுமே எனக்கு பிரதானமானவர், என்னுடைய உண்மையான நலன் விரும்பி நான் அடைய வேண்டிய கோல் அப்படிங்கிற அந்த ஃபுல் கன்விக்ஷன், அந்த டெசிஷன் எடுக்கணுமாம். நம்ம எல்லோரும் பக்தி யோகத்தை பயிற்சி செஞ்சிட்டு இருந்தாலும் கூட கிருஷ்ணருக்கு இடம் கொடுக்குறோம். ஆனால் 10ஓட 11 தான் கொடுக்குறோம். 10ஓட 11 தான் கொடுக்குறோம். அவருக்கும் ஓகே சரி, இது வயிற்றுக்கும் விஏ போடு சொல்கிற மாதிரியா அவருக்கும் கொஞ்சம் கொடுக்குறோம். ஆனால் சாஸ்திரம் நம்மள்கிட்ட என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, கிருஷ்ணருக்கு மட்டுமே முக்கியத்துவம், கிருஷ்ணருக்கு மட்டுமே முக்கியத்துவம், அவர் மட்டுமே அனுபவிப்பாளர், நான் அல்ல, நான் அவருடைய ஆனந்தத்துக்கு ஒத்துழைப்பவன் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு கன்விக்ஷன், இந்த திட நம்பிக்கை எப்பொழுது எந்த ஜீவாத்மாவுக்கு வருதோ அப்பொழுதுதான் அவர் ஆக்சுவலி ஆன்மீகத்துக்குள்ள நுழையிறார். இல்லைன்னா ஜஸ்ட் மேலோட்டமாக தான் இருக்கார். ஸோ அதனால் பகவான் அவர் எப்பொழுதுமே ஆத்ம பாவனா அப்படின்னு இங்கே இந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு. ஆல்வேஸ் விஷிங் டு எலிவேட் த லிவிங் என்டிட்டிஸ். ஜீவாத்மாவை பிரபுபாதர் இங்கே அருமையாக எழுதியிருக்காரு. பார்த்தீங்கன்னா, devotees are representatives of the Supreme Personality of Godhead and to elevate the conditioned souls to their original consciousness. Important. அப்படின்னா நம்ம கட்டுண்ட ஜீவாத்மாவாகிய நாம் எந்த எந்த கான்ஷியஸ்னஸில் நம்ம இருக்கோம் இப்போ? and to elevate the conditioned souls to the original conscious, to their original consciousness அப்படின்னு போட்டிருக்கேன், எழுதியிருக்கேன். அவர்களுடைய ஒரிஜினல் கான்ஷியஸ்னஸுக்கு உயர்த்துவதற்கோசரம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்போனா நம்ம எந்த கான்ஷியஸ்னஸில் இப்போ இருக்கோம் அப்படின்னு அதுலேருந்து தெரிய வருது இல்லையா? ஈஸிலி யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்போ நம்ம எல்லோருமே ஃபால்ஸ் கான்ஷியஸ்னஸில் தான் இருக்கோம். பொய் உணர்வு. ஒரிஜினல் கான்ஷியஸ்னஸ் நீங்க சொல்லியிருக்கு. ஒரிஜினல் கான்ஷியஸ்னஸுக்கு உயர்த்துவதற்காக கிருஷ்ணருடைய தூய பக்தர்கள் பிரயாணம் செஞ்சுட்டே இருக்காங்களாம். அப்போ நம்ம எந்த கான்ஷியஸ்னஸில் இருக்கோம்? இப்போ ஃபால்ஸ் கான்ஷியஸ்னஸ், டியூப்ளிகேட் கான்ஷியஸ்னஸ் அப்படி சொல்லலாம். ரெஃப்ளெக்டட் கான்ஷியஸ்னஸ், பிரதிபலித்த உணர்வு, அதில் தான் இருக்கும் நம்ம. அதன் துணை கொண்டு தான் இந்த உலகத்தில் நம்ம எல்லா காரியங்களும் செய்கிறோம். அதான் இசோலினஸ் ராதாநாத் சுவாமி மகாராஜ் அவருடைய ஒரு மேற்கோள் அவர் சொல்கிறார், நம்ம ஜட உலகத்தில் இருக்கிறதுக்கு காரணமே நம்மளுடைய ஃபால்ஸ் கான்ஷியஸ்னஸ் தான் சொல்கிறார். இல்லூஷரி கான்ஷியஸ்னஸ், பொய் உணர்வு, இதுதான் காரணமாக நம்ம ஜட உலகத்தில் இருப்பதற்கு. ஜட உலகத்தில் ஒருத்தர் பிஸியாக ஆக்டிவாக செயல் செய்யணும்னா அவர் இல்லூஷரி கான்ஷியஸ்னஸ், இந்த பொய் உணர்வு அதை அணைத்து கொண்டால் மட்டுமே அவரால் இந்த உலகத்தில் ஆக்டிவாக இருக்க முடியும். ஏன்னா நம்ம சாஸ்திரத்தில் பார்க்குறோம், ஜடபரதர் அவருடைய ஒரிஜினல் கான்ஷியஸ்னஸுக்கு உயர்ந்த உடனே அவரால் எந்த காரியத்தையும் செய்ய முடியல இல்லையா? சாஸ்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய ரெக்கார்டு, ஒரிஜினல் கான்ஷியஸ்னஸுக்கு உயர்ந்த உடனே அவரால் எந்த காரியமும் செய்ய முடியல. அவர் கிருஷ்ணனுடைய நினைவிலேயே வாழ்ந்திருந்தார். அப்போ நம்ம எல்லோருமே ஜடத்தை மேனிப்புலேட் பண்ணுறோம். நம்ம எல்லோருமே என்ன பண்ணுறோம்? ஜடத்தை தான் கையாள்கின்றோம். அது பொய் உணர்வு வைத்து கொண்டிருப்பதால் தான் ஜடத்தை நம்மளால் எக்ஸ்பர்ட்டாக கையாள முடியுது. நம்ம எல்லோருக்கும் எதில் எக்ஸ்பர்ட் தெரியுமா? ஜடத்தை எக்ஸ்பர்ட்டாக ஹேண்டில் பண்ணுறது தான் ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட், வெரி எக்ஸ்பர்ட். ஜடத்தை எப்படி மேனிப்புலேட் பண்ணலாம் விதவிதமாக, அதில் தான் நம்ம எக்ஸ்பர்ட். அதுக்கு காரணம் நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பொய் உணர்வு. அதனால் கிருஷ்ணன் ஜீவாத்மாக்களை அவர்களுடைய ஒரிஜினல் உணர்வுக்கு உயர்த்துவதற்கு கிருஷ்ணன் எப்பொழுதுமே ரொம்ப கவலையாக இருக்காராமா.
என்னுடைய குழந்தைகள், என்னுடைய பின்னப்பகுதிகள். ஆக்சுவலி இந்த ஸ்லோகத்தை பார்த்தாலே மமயவாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதனக மனசுஸ்தானி இந்திரியாணி பிரகிருதிஸ்தானி கர்ஷதி. ஏங்க மனசுஸ்தானி இந்திரியாணின்னு சொல்லியிருக்காரு? The conditioned souls, they are my parts and parcels. அதாவது கட்டுண்ட ஜீவாத்மா, என்னுடைய பின்ன பகுதிகளாகிய இந்த கட்டுண்ட ஜீவாத்மா மனம் உட்பட 6 புலன்களை வைத்துக்கொண்டு. அது ஏன் அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு? மனம் உட்பட, மனசுஸ்தானி இந்திரியாணி. ஏன்னா மனம்தான், எல்லா புலன்களும் மனம் கூட தான் இழுத்து கட்டப்பட்டிருக்கின்றன. மனம் கூட தான் இழுத்து லிங்க் ஆயிருக்கு அத்தனை புலன்களும். அதனாலதான் மனம் உட்பட. அண்ட் கிருஷ்ணா என்ன சொல்றாரு? மனம் உட்பட இந்த 6 புலன்களை வைத்துக்கொண்டு இந்த பூமியில் பிரகிருதிஸ்தானி, பிரகிருதி, பிரகிருதினா எப்படி சொல்லலாம்னா ஜட இயற்கையில். ஜட இயற்கையில் அப்படின்னா என்ன? மாயையில். மாயையில் ஸ்தானி இருந்து கொண்டு, மாயையில் இருந்து கொண்டு கஷ்டப்படுகின்றன அப்படின்னா கிருஷ்ணன் ரொம்ப வேதனையா சொல்றார். இந்த ஸ்லோகத்துல அவருடைய வேதனை துணிக்கிறது. நம்ம கூர்ந்து ரொம்ப ஆழ்ந்து இந்த ஸ்லோகத்தை புரிஞ்சுக்கும் பொழுது கிருஷ்ணருடைய வேதனை துணிக்கிறது இந்த ஸ்லோகத்துல. என்னுடைய குழந்தைகள், என்னுடைய பின்னப்பகுதி இந்த மாயையில் இருந்து கொண்டு அவர்கள் கஷ்டப்படுகின்றன. 6 புலன்களை, மனம் உட்பட 6 புலன்களை வைத்துக்கொண்டு. அப்படின்னா என்ன தெரியறதுன்னா, கிருஷ்ணன் அவருடைய இருப்பிடத்துக்கு வரணும்னு ஆசைப்படுறார். அண்ட் நம்ம எல்லோருமே நம்மளுடைய நேச்சுரல், இயற்கையான ஒரு இருப்பு, நேச்சுரல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அப்படி சொன்னோம்னா, யோகமாயாவுடைய மேற்பார்வையில் இருப்பது தான் நம்மளுடைய இயல்பான நிலை. ஆக்சுவலி மகாமாயையில் இருப்பது நம்மளுடைய இயல்பான நிலை அல்ல. அது ஆர்டிஃபிஷியல் லைஃப், அது செயற்கை வாழ்க்கை. யோகமாயையில் இருப்பது தான் நம்முடைய இயல்பான வாழ்க்கை. அதனால தான் நாம் கஷ்டப்படுகின்றோம். அடுக்கடுக்கா கஷ்டங்கள், அதை நம்ம எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கு. அதனால கிருஷ்ணர் ரொம்ப வருந்துறாராமா. பிரபுபாதர் உள்ளத்தை எழுதியிருக்காரு, கிருஷ்ணன் ரொம்ப வருத்தப்படுறாராமா. மாயா என்னுடைய குழந்தைகளாகிய ஜீவாத்மாக்களை மாயா தண்டிக்கிறாங்க. அதை பார்த்துட்டு கிருஷ்ணனுக்கு ரொம்ப வருத்தமாமா. ரொம்ப கனிவான ஒரு தந்தை அவர். ஐயோ, என்னோட குழந்தைகளை இப்படி அடிச்சு நொறுக்குறாங்க மாயா அப்படின்னு ஒரு அப்பாவுக்கு ரொம்ப வருத்தம். பட் வேற வழி இல்லை. ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் ரிபல்லியஸ், கிருஷ்ணருக்கு கீழ்ப்படியாதவர்கள். கிருஷ்ணர் எனக்கு வேண்டாம். ஆக்சுவலி கிருஷ்ணன் எனக்கு வேண்டாம்ங்கிறது நம்ம வாயால் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. வாயால் நம்ம சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கிருஷ்ணன் எனக்கு வேண்டாம்னு நம்ம வாயால் சொன்னோம்னா நம்ம எல்லாரையும் நாஸ்திகவாதின்னு நம்மளை முத்திர குத்திடுவாங்க. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா? வாயால் சொல்லாமல் செயலாக காமிப்போம். நம்ம எல்லாரும் அப்படிப்பட்டவர்கள். செயலாக காமிப்போம். எப்படி செயலாக காமிப்போம்? கிருஷ்ணர் உன்னத அனுபவிப்பாளர், நானும் ஜடத்தை என்ஜாய் பண்ணணும்னு முயற்சி செய்கிறோம் இல்லையா? அதை ஆக்சுவலி நம்ம செயலாக காமிக்கிறோம். கிருஷ்ணர் எனக்கு வேண்டாம்ங்கிறத இப்படி மறைமுகமாக செயலாக காமிக்கிறோம். உண்மையிலேயே கிருஷ்ணர் எனக்கு வேண்டும், கிருஷ்ணர் தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நம்ம கன்வின்ஸ் ஆகிருந்தோம்னா நாம் ஜடத்தை என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி செய்ய மாட்டோம். ஆனால் நம்ம எல்லோருமே ஜடத்தை என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். திரும்ப 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 முயற்சி பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கோம். தட் எவ்ரிஒன் நோஸ். அதனால தான் நம்ம எல்லோருமே கிருஷ்ணாவை விட்டவர்கள், ரிஜெக்ட் பண்ணவங்க. நம்ம ஒன்றும் பெரிய ஒரு நிரபராதியெல்லாம் கிடையாது. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். சும்மா தேவையில்லாமலாம் கிருஷ்ணா தண்டிக்க மாட்டார் யாரையும். யாரையும் எக்ஸ்ட்ரா பனிஷ்மெண்ட்டோ எக்ஸ்ட்ரா ரிவார்டோ கிருஷ்ணா கொடுக்க மாட்டார். கிருஷ்ணா ரொம்ப நியூட்ரல். நம்ம எல்லோருமே இன்னமும் ஜட உலகத்தில் நம்ம உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா ஜடத்தை
அனுபவிக்கணுங்கிற ஸ்வபாவம் அண்ட் கிருஷ்ணா ஜடத்தை அனுபவிக்கணுங்கிற ஸ்வபாவத்தை எப்படி சொல்லலாம்னா, ஒரு எனக்கு ஜடத்தை அனுபவிக்கணுங்கிற ஸ்வபாவம் எனக்கு இருக்குன்னா அது வேற மாதிரி சொல்லணும்னா, கிருஷ்ணர் அனுபவிப்பாளர்னு ஏற்றுக்கல அப்படி சொல்லலாம். கரெக்ட் தானே? ரெண்டுமே ஒன்று தான். அப்போ கிருஷ்ணன் போக்தாரா வெங்கிதவதாம் நம்ம சொற்பொழிவில் சொல்லுவோம், கிருஷ்ணா உன்னத அனுபவிப்பாளர். ஆனால் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஜடத்தை அனுபவிக்கிற ஸ்வபாவம் நம்ம வச்சுருக்கோம். அப்போ ஜடத்தை அனுபவிக்கிற ஸ்வபாவம் நம்ம வச்சுருக்கோம்னா நாம் கிருஷ்ணரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லைன்னு அர்த்தம். அதனால் புரிஞ்சுக்கணும் நாம் சிம்பிளி நான் 16 மாலைகள் ஜபம் பண்ணியாச்சு, நான் பாகவதம் படித்து முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு ஜடத்தை அனுபவிக்கிற ஸ்வபாவம் போயிருச்சுன்னு சொல்ல முடியாது. ஒன்ஸ் ஒருத்தருக்கு ஜடத்தை அனுபவிக்கிற ஸ்வபாவம் 0 ஆயிடுச்சுன்னா கிருஷ்ணன் உடனே கூட்டின்னு போயிடுவார். கிருஷ்ணருடைய அந்தரங்க பிரதிநிதி வேற கேட்டகரியில் வர்றார், வேற வகையில் வர்றார். அவர் கிருஷ்ணருடைய அந்தரங்க பிரதிநிதி நம்மள மாதிரியே கிடையாது. ஜடத்தை அனுபவிக்கணுங்கிற ஆசையோடு அவருங்க இந்த உலகத்துக்கு இறங்கல. அவர் கிருஷ்ணருடைய ஆணை பிரகாரம் ஜடத்தை அனுபவிக்கணும்னு ரொம்ப பிஸியாக ஓடின்னு இருக்காங்க இல்லையா இந்த ஜீவாத்மாக்கள், அவர்களுக்கு போய் சொல்லு, என்னை பற்றி அவர்களுக்கு போய் சொல்லு, கிருஷ்ணர் தான் அனுபவிப்பாளர் நீ அல்ல அப்படிங்கிறது போய் எடுத்து சொல்லுன்னு சொல்லி கிருஷ்ணா தன்னுடைய அந்தரங்க பிரதிநிதிகளை அனுப்புகிறார். ஸோ அவர்கள் கீழே இறங்கி வர்றது நாம் கீழே இறங்கி வர்ற மாதிரி இல்லை. அதனால நாம் ஃபால்ஸ் கான்சியஸ்னஸ், இந்த இல்லூஷரி பொய் உணர்வு இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம எல்லோருமே ஜடத்தை அனுபவிக்கணும்னு முயற்சி பண்ணிட்டே தான் இருப்போம். அதனால தான் தெரியும் ஒரு நைஸ் ஸ்லோகா ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில், பிபந்தியே பகவத ஆத்மனஸ்ஸதாம் கதாமிருதம் ஸ்ரவண புட்டேஷு சம்பிருதம் புனந்தி தே விஷய விதூசிதாசயம் விரஜந்தி தச்சரண சரோருகாந்திகம். வெரி நைஸ் ஸ்லோகா ஆக்சுவலி. பிபந்தி, அதை அண்டர்லைன் பண்ணணும். பிபந்திங்கிறது சிம்பிளி காதில் கேட்கறது மட்டுமல்ல. பிபந்தினா குடித்தல் அர்த்தம், ட்ரிங்கிங். கிருஷ்ணருடைய புகழ் லீலைகளை காதில் கேட்கறது பிபந்தின்னு சொல்ல முடியாது. டெக்னிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா பரீட்சித் மகாராஜா பண்ணார் இல்லையா, அதுக்கு பேர் பிபந்தி, அதுக்கு பேர் தான் பிபந்தி, ட்ரிங்கிங். கிருஷ்ணருடைய கதாமிருதம், அமிர்தம் போன்ற கிருஷ்ணருடைய கதைகள் புகழ் லீலைகளை சுவைத்தரம் பரீட்சித் மகாராஜா, அதுக்கு பேர் தான் பிபந்தி. நாம் பிபந்தி செய்யலை. பிபந்திங்கிறது ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தில் கூட ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நாம் டெஃபனிஷனை வச்சு பார்க்கும் பொழுது நமக்கு அதன் உள்ள இருக்கக்கூடிய அர்த்தம் நமக்கு புரியும். நாம் இன்னும் அந்த நிலைக்கு உயரலைங்கிறது நமக்கு தெரியும். பரீட்சித் மகாராஜா கிருஷ்ணருடைய புகழ் லீலைகளை கேட்டார் சுகதேவ் கோஸ்வாமிகிட்ட இருந்து. ஆனால் பரீட்சித் மகாராஜா அதனுடைய எஃபெக்ட் என்ன, அவர் சாப்பிடலை. ஒரு பக்தர் கேட்டார், மாயா என்ன எத்தனை சாட்டையை போடுறாங்க அப்படின்னு. 6 சாட்டையை போடுறாங்க. மாயா 6 சாட்டையை நம்ம எல்லோரு மேலேயும் வீசுகிறாங்க. ஒரு சாட்டையை வீசினா பசி வரும், இன்னொரு சாட்டையை வீசினா தாகம் வருமாமா, இப்படி சொல்கிறாங்க. ஒரு சாட்டை வீசினா மரணம், இன்னொரு சாட்டை ஓல்டேஜ், இன்னொரு சாட்டை மோகம், அப்புறம் ஃபைனலி மயக்கம், புலம்பல். இப்படி 6 சாட்டையை மாயா எல்லா ஜீவாத்மாக்கள் மேலேயும் வீசுறாங்க. ஆனால் பிபந்தி கிருஷ்ணருடைய புகழ் லீலைகளை சுவைத்தால், நம்ம சுவைக்கலைங்க, சும்மா காதில் கேட்குறோம், அவ்வளோதான். காதில் கேட்கறதுக்கும் சுவைக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. சுவைத்தால் பசி இதாகும், அவரை அட்டாக் பண்ண முடியாது. பரீட்சித் மகாராஜா 7 நாள் கிருஷ்ணருடைய புகழ் லீலைகளை
சுவைத்தார். கேட்டார்னு சொல்ல முடியாது, கேட்டாருங்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தக்கூடாது. சுவைத்தார். சுவைத்ததுனால அதனுடைய எஃபெக்ட் என்ன? பரீட்சித் மகாராஜா சாப்பிட்றத மறந்து போனார். அப்படி இப்போ மாயா அப்போ பசிங்கிற சாட்டையை அவங்களுக்கு போட முடியல, ஏன்னா அவர் சுவைக்கிறதுனால. இம்பார்ட்டன்ட். அதனால பிபந்திங்கிறது வார்த்தை நமக்கு இன்னும் உதயமாகல. நமக்கு பசி வருதுல்ல, நமக்கு எல்லாருக்கும் வேலைக்கு கரெக்டாக பசி வருதுல்ல. அப்போ மாயா சாட்டையை போடுறாங்க. நம்ம தான் கிருஷ்ணனுடைய புகழ் லீலைகளை கேட்டுட்டு தான் இருக்கோம். அதனால தான் நாம் கேட்கறதும் பரீட்சித் மகாராஜா கேட்கறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. பரீட்சித் மகாராஜாவுக்கு அது உணவு, அது அவருக்கு ஃபுட். அது இன்ட்ரெஸ்டிங். கிருஷ்ணருடைய புகழ் லீலைகளை உணவாக அவர் ஏற்றுக்கொண்டவர். அதனால அவருக்கு பசி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஆல்ரெடி ஃபுல் ஸ்டொமக், கிருஷ்ணனுடைய ஃபுல் லீலைகளை பருகுகின்றார். அது பேர் பிபந்தி. அதனால பசி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. நமக்கு அப்படி இல்லைங்களா? 9 மணி ஆன உடனே ஒரு சீட்டு வரும், ஒரு சீட்டு வரும். டைம் 9 o'clock, ப்ளீஸ் க்ளோஸ் இட். ஏன் பசி வருது? பசி வருது, நம்ம சீக்கிரம் முடிச்சாகணும். ஸோ பரீட்சித் மகாராஜா அப்படி இல்லை, அவர் கேட்டது பிபந்தி. ஸோ அந்த மாதிரிய பகவத ஆத்மனஸ்வதம், வெரி நைஸ். பகவான் அவர் எப்படிப்பட்டவராமா? ஆத்மனஸ்துதம். இங்கேயும் ஆத்ம பாவனக அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அந்த இடத்துல ஆத்மனஸ்ததாம்னா கிருஷ்ணன் தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு ரொம்ப பிரியமானவராமா. சதாம்னா பக்தர்கள், ஆத்மனஸ்ததாம்னா தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிரியமானவர் கிருஷ்ணா. அப்படிப்பட்ட கதாமிருதம் எப்படிங்க? சுகதேவ கோஸ்வாமி கிருஷ்ணருடைய புகழ் லீலைகளை அமிர்தம்னு சொல்றாரு. நமக்கு அதே புகழ் லீலைகளை கேட்கும் பொழுது நம்மளுக்கு தூக்கம் வருது இல்லையா? ஆனா சுகதேவ கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாரு? அமிர்தம்னு சொல்றாரு. அதுதாங்க நம்மளுடைய டிசீஸ்டு ஸ்டேட், நம்மளுடைய வியாதி நிலை. அந்த வியாதி நிலை எப்படி சொல்லலாம்? பொய் உணர்வு. இந்த பொய் உணர்வு உள்ள இருக்கிறதுனால நமக்கு இந்த அமிர்தத்தை சுவைக்க முடியவில்லை. ஆக்சுவலி அமிர்தம்ங்க, அமிர்தம் அமிர்தத்தை சுவைக்க அவருக்கு மரணம் கிடையாது. அதனால தான் பிரபுபாதர் சொல்லுவார், பரீட்சித் மகாராஜா தக்ஷகா கொத்தி அவர் இறந்து போலையாம். தக்ஷகாங்கிற பாம்பு அவர் கொத்தி பரீட்சித் மகாராஜா இறந்து போலையாம். அதுக்கு முன்னாடியே அவர் கிருஷ்ணனுடைய நித்தியலீலா பிரவேசம், கிருஷ்ணனுடைய நிரந்தர லீலைகளில் பங்கு கொள்வதற்கு அவர் போயிட்டாராம். தக்ஷகா சும்மா அப்படி டெட் பாடியை தான் கொத்துறாராம். டெட் பாடியை தான் கொத்துறார் தக்ஷகாங்கிற பாம்பு. ஏன் அப்படின்னா, இது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். கிருஷ்ணருடைய அமிர்தம் போன்ற லீலைகளை சுவைப்பவர் அவருக்கு மாயா மரணம்ங்கிற சாட்டையை போட முடியாது. டெக்னிக்கலி நம்ம பார்க்கணும். சார் மாயா தான் மரணம்ங்கிற சாட்டையை போடுறாங்க எல்லா ஜீவாத்மாக்கள் மேலேயும். நமக்கு அதனால மரணம் வருது, உடலை விட வேண்டிய நிர்பந்தம். ஆனா கிருஷ்ணருடைய அமிர்தம் போன்ற லீலைகளை சுவைப்பவருக்கு, ஜாய் ஜெகநாத் பலதேவ் சுபத்ர மகாராணிக்கு, சுவைப்பவருக்கு மாயா மரணம்ங்கிற சாட்டையை போட முடியாது. அவர் யோகமாயோட மேற்பார்வை வந்துடுறார். சுவைக்கும் பொழுது கிருஷ்ணருடைய லீலையை பிபந்தி. அதனால தான் வேற ஒரு கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். பிபத பாகவதம் ரசமாலயம் முகுரகோ, வெரி நைஸ். முகுரகோ ரசிகா, ஒவ்வொரு வார்த்தையும் பியூட்டிஃபுல். என்ன சொல்றாங்க? பாகவதம் எப்படியாம்மா? பாகவதம் ரசம் ஆலயம். ஆலயம்னா ஒரு பிளேஸ், இது பேர் ஆலயம் சொல்றோம் இல்லையா? இருப்பிடம், ஒரு பிளேஸ். ரசம் ஆலயம்னு என்ன? ரசங்கள் நிரம்பிய ஒரு சாஸ்திரம். ரசங்கள் அப்படின்னா என்ன? மெல்லோஸ் ஆர் பலதரப்பட்ட ஜூஸ் அப்படி சொல்லுவாங்க. நம்ம புரிஞ்சுக்கிற விதத்தில் சொல்லணும்னா ஜூஸ், பல ஜூஸ் நிரம்பிய அற்புதமான ஒரு சாஸ்திரம். ரசங்கள் நிரம்பிய ஸ்ரீமத் பாகவதம் ரசமாலயம். ஏங்க ரசமாலயம்? பலதரப்பட்ட ரசங்களை
பக்தர்கள் கிருஷ்ணரை நோக்கி தெரிவிக்கிறார்கள். எஸ், பிரகலாத் மகாராஜா நரசிம்மதேவரை நோக்கி ஒரு விதமான பாவத்தில் இருந்தார். கோபியர்கள் கிருஷ்ணவை நோக்கி அவர்கள் மாதுரிய பாவத்தில் இருந்தாங்க. நீங்கள் 9வது காண்டத்தில் நம்ம படித்தோம், ஹனுமான் ராமாவை நோக்கி தாஸ்ய ரசத்தில் இருந்தார். அண்ட் பிருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிருஷ்ணரை சக்கிய ரசத்தில் இருந்தாங்க. இப்படி பலதரப்பட்ட ரசங்களை பக்தர்கள் கிருஷ்ணரை நோக்கி தெரிவிக்கிறாங்க. அதுதான் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கு. அதனால தான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் ரசமாலயம், ரசங்கள் நிரம்பிய ஒரு சாஸ்திரம். அதனால அப்படி ரசங்கள் நிரம்பிய ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பிபத, குடியுங்கள், சுவையுங்கள், பருகுங்கள் அப்படின்னு சொல்றார். அப்படி பருகிறதுனால என்ன ஆகுறதாமா? முகுரகோ, முகுர் வேற ஒரு கிளாஸ்ல இதை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். முகுர்ங்கிற வார்த்தை நிறைய இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. பாகவதத்தில் முகுரகோ ரசிகா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. நீங்க சத்கோஸ்வாமி அஷ்டகத்தில் கல்லோல மக்னவ் முகுர் அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு. பகவத்கீதையுடைய 18வது அத்தியாயத்தில் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்யாமீச்ச முகுர் முகு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. சஞ்சயன் சொல்றார், அர்ஜுனாவுக்கும் கிருஷ்ணாவுக்கும் நடந்த இந்த அற்புதமான உரையாடலை நினைத்து பார்க்கும் பொழுது நான் திரும்ப திரும்ப பூரிப்படைகின்றேன், பேரானந்தம் அடைகின்றேன். முகுர்னு அது அர்த்தம். அண்ட் கல்லோல மக்னவ் முகுர் சத்கோஸ்வாமி அஷ்டகத்தில் இது படிக்கணும். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? கோஸ்வாமிகள் அந்த ஆன்மீக பேரானந்தத்தில் மக்னவுர் மூழ்கி திளைக்கிறவங்களம்மா கோஸ்வாமிகள். அதைத்தான் அங்கே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒருத்தர் இந்த ரசங்கள் நிரம்பிய ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை சுவைக்கும் பொழுது அவர் பூரிப்படைகின்றார் அல்லது பேரானந்தம் அடைகின்றார். முகுரகோ, முகுரகோ. அதனால் அவருக்கு பேர் என்ன? ரசிகா. ரசிகா. ஆக்சுவலி பக்தர்களுக்கு என்ன பேரு? கிருஷ்ண ரசிகா. அவர்களுக்கு என்ன பெயர்? கிருஷ்ண ரசிகா. அப்படிதான் பாகவதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. கிருஷ்ண ரசிகர்கள் அப்படி இருக்கணும். நமக்கு இப்ப பாருங்க, கிருஷ்ணாவுடைய அற்புதமான புகழ் லீலைகளை டிஸ்கஸ் பண்ணும் பொழுது நமக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு சோம்பேறித்தனம், தூக்கம் வருது அப்படின்னா நமக்கு ரசிகான்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஏங்க பிபந்தி வரல? பிபந்தி வந்துச்சுன்னா நம்ம ரசிகர்கள். எல்லாம் கனெக்ஷன் இருக்குங்க, ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கு. ஸ்ரீமத் பாகவதத் பிபந்தி பிபத அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அண்ட் அடுத்த லைன்ல ரசிகா. அப்போ ரசிகரா மாறணும்னா அவர் சுவைக்கணும். கிருஷ்ணருடைய லீலைகள், அழகு, புகழ், அதை சுவைக்கணும், பருகணும். அப்பதான் அவர் ரசிகரா மாற முடியும். அதனால நாம் இன்னும் சுவைக்கல, நாம் இன்னும் சுவைக்கவில்லை. அப்படி யார் ஒருத்தர் பக்தர்களுக்கு பிரியமான பகவான் அவருடைய அமிர்தம் போன்ற கதைகளை யார் ஒருத்தர் ஸ்ரவண புட்டேஷு சம்பிருதம், எப்படி எப்படி சுவைக்கிறது? காது துவாரம் வழியாக, ஸ்ரவண புட்டேஷு, காது துவாரம் வழியாக கேட்பதாம்மா. வெறும் இன்ஃபர்மேஷன் மாதிரி கேட்கக்கூடாதாம்மா. எப்படி நீங்க டிவியில நியூஸ் கேட்போம்ல, அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மாதிரி கேட்கக்கூடாதாம். பரீட்சித் மகாராஜ் அப்படியே கேட்டாரு. வெரி குட், வெரி குட், நைஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படியே கேட்டாரு. பரீட்சித் மகாராஜ் அப்படி கேட்கல. இதுதான் எனக்கு அமிர்தம், இந்த கிருஷ்ணருடைய லீலைகள் தான் என்னுடைய ஒரே கோல் அப்படின்னு கன்வின்ஸ் ஆகி பரீட்சித் மகாராஜா அப்படி கேட்டாராம்மா. அதுக்கு பேர் தான் சுவைத்தல். புரியுதுங்களா? அப்ப டெக்னிக்கலி பார்த்தோம்னா பிபந்திங்கிற வார்த்தை நமக்கு இன்னும் வரல. வெறும் நம்ம இன்ஃபர்மேஷனை தான் கேட்கிறோம். கிருஷ்ணருடைய புகழ் லீலைகளை இன்ஃபர்மேஷனை கேட்கிறோம். அப்படி யார் ஒருத்தர் பிபந்தி செய்யறாங்களோ அவர்கள் புனந்தி தே விஷய விதூசிதாசயம். வெரி பியூட்டிஃபுல். விஷய விதூசிதாசயம்னா என்ன?
பிரபுபாதர் ரொம்ப அருமையாக எழுதியிருக்கார். விஷய விதூசிதாசயம்னா அனுபவிக்கணுங்கிற ஸ்வபாவம். அடுத்த என்ஜாய்மெண்ட் டெண்டன்சி டு என்ஜாய் மேட்டர், ஜடத்தை துய்க்க வேண்டும்ங்கிற ஆசை. இதுக்கு பேர் தான் விஷய விதூசிதாசயமாம். அது தூய்மை அடைச்சிருப்பாமா புனந்தி. வெரி நைஸ்ங்க. பிரஜந்தி தச்சரண சரோருகாந்திகம். சரோருகாந்திகம்னா என்ன? கிருஷ்ணாவுடைய தாமரை போன்ற அழகான அவருடைய பாதங்கள். சரண சரோருகாந்திகம். கிருஷ்ணாவுடைய தாமரை போன்ற அழகான பாதங்களை பிரஜந்தி ஒருத்தர் சென்றடைவார். ஆனால் அது சென்றடைகிறதுக்கு முன்னாடி அவர் அனுபவிக்கிற சுபாவத்தில் தூய்மை அடைய வேண்டுமாமா. அப்படியே முதல் லைன்ல வருது. அதனால நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம், நான் தீட்சை வாங்கியாச்சு, நான் நிறைய சேவை செஞ்சுட்டேன், அப்படி இறந்து போயாச்சுன்னா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக கிருஷ்ணனுடைய பாத கபலங்களை சென்றடைஞ்சிருவோம்னு நினைக்கிறோம். கிடையாது. டெக்னிக்கலி பாகவத ஸ்லோகத்தில் அப்படி வரல. நாம் கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி அனுபவிக்கணுங்கிற சுபாவம் கம்ப்ளீட்டா ஜீரோ ஆகணுமாமா, பியூரிஃபை ஆகணும். புனந்தி. அதற்கு நாம் பிபந்தி வரணும். கிருஷ்ணனுடைய புகழ் லீலைகளை சுவைக்க வேண்டும். சுவைக்க வேண்டும்னு அர்த்தம். இப்போ என்னங்க, நமக்கு சுவைக்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாதா? நம்ம பிரசாதம் சாப்பிட்றோம் இல்லையா? நமக்கு இப்போ ஒரு லட்டு கொடுக்குறாங்கன்னா நம்ம எப்படி சுவைச்சு அப்படி படாரன் உடனே போட்டுப்போமா? நம்ம படாரன் உடனே வயல போட்டுப்போமா? பிட் பை பிட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அடிச்சு அப்படி மெதுவாக சவைச்சு சாப்பிட்றோம் இல்லையா? அது பேர் சுவைக்கிறது. நமக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. ஆனா அந்த சுவைத்தல்ங்கிறது ஜடத்துல போய் நாம் செலவழிக்கிறோம். இந்த சுவைத்தல்ங்கிற முயற்சியை. ஆனா அது பகவானுடைய புகழ் லீலைகளை, கிருஷ்ணருடைய புகழ் லீலைகளை சுவைக்கும் பொழுது அப்பொழுதுதான் அனுபவிக்கணுங்கிற ஸ்வபாவம் ஜீரோ ஆகுதாம், புனந்தி, தூய்மை அடைதாம். அதனால ஒருத்தர் கிருஷ்ணருடைய தாமரை பாதங்களை சென்றடைவதற்கு முன்னாடி புனந்தி தே விஷய விதூசிதாசயம் வந்தாகணும். அனுபவிக்கணுங்கிற ஸ்வபாவத்தில் தூய்மை அடைதல்ங்கிறது வந்தாகணும். அது வராமல் ஒருத்தரால் கோலோக பிருந்தாவனத்துக்குள்ளே போக முடியாது. சிம்பிளி எல்லாம் நினச்சிக்கிறோம் நம்ம கோலோக பிருந்தாவனம் சர்வசாதாரணமாக. பிகாஸ் பிரபுபாதர் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கிறதுனால அது ஈஸின்னு நினச்சிக்கிறோம். சர்வசாதாரணமாக கோலோக பிருந்தாவனம் போயிடலான்னு. நோ, அதுக்கு முன்னாடி நான் அனுபவிக்கணுங்கிற ஸ்வபாவம் ஜீரோ ஆகணும். அதை தான் இங்கே சொல்கிறார். இந்த இடத்துல அதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அண்ட் டு எலிவேட் த கண்டிஷன் சோல்ஸ் டு தேர் ஒரிஜினல் கான்சியஸ்னஸ். இதுக்கு பேர் தாங்க அனுபவிக்கிற ஸ்வபாவத்தில் ஜீரோ, அது தூய்மை அடைதல்னு இது அர்த்தம். இந்த பொய் உணர்வு, இல்லியூஷரி கான்சியஸ்னஸ் இருக்கிற வரைக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஜடத்தை தூய்க்கணுங்கிற அந்த ஸ்வபாவம் வந்துட்டே இருக்கும். சம்டைம்ஸ் இதை ஹிஸ் ராதாநாத் சுவாமி மகாராஜ் ரொம்ப அருமையாக சொல்லுவார். இப்போ ராமநவமி நம்ம எல்லோரும் செலிப்ரேட் பண்ணோம். அதிலிருந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு தாத்பரியத்தை போதிக்கிறார். ராவணா 10 தலைகள் வச்சுருந்தார். அண்ட் ராமா போர்க்களத்தில் ராவணா கூட சண்டை போடுறார். ராமா முதல்ல சாதாரண அஸ்திரத்தை விட்டாரம்மா. சாதாரண அஸ்திரத்தை விட்ட உடனே ராவணாவுடைய ஒரு தலை கட்டாயி கீழே விழுந்துதாம்மா. விழுந்த உடனே 2 தலையும் முளைச்சிட்டாமா. இன்னமும் ராமா திரும்பவும் சாதாரண அஸ்திரத்தை விட்டாராம்மா. ஒரு தலை கட்டாச்சு, இந்த 2 தலையும் முளைச்சிடும். அண்ட் அதுக்கு ஹிஸ் ராதாநாத் சுவாமி மகாராஜ் என்ன சொல்வாருன்னா, நாமும் அதே மாதிரி தான் நம்மளுக்கு அனுபவிக்கணுங்கிற ஸ்வபாவம் போயிருச்சின்னு நினைப்போம். கட்டும் தபஸ்யாலம் படி எஸ் நான் நிர்ஜல ஏகாதசி இருந்துட்டேன். எப்படி நிர்ஜல ஏகாதசி இருந்துட்டேன், எனக்கு அனுபவிக்கணுங்கிற ஸ்வபாவம் தூய்மை அடைஞ்சாச்சு அப்படின்னு நினைப்போம். நிர்ஜல ஏகாதசி முடிந்து அடுத்த நாள் நம்மளுக்கு தெரியும் அனுபவிக்கணுங்கிற ஸ்வபாவம் நம்மளுக்கு இருக்கா இல்லையான்னு. போகாதுங்க, போகாது. இதெல்லாம் பண்ணதான் போகாது. நைகாந்திகம் தத் கிருதே நிஷ்கிருதே மன புனர்தாவதி செத் அசத்பதே. மனம் மீண்டும் புலனின்பத்தை நோக்கி ஓடுமாம், மீண்டும் புலனின்பத்தை நோக்கி ஓடுமாம். எஸ், நாம் கடும் விரதம் இருக்கலாம், கடும் தபஸ்யா இருக்கலாம், பட் அனுபவிக்கணுங்கிற ஸ்வபாவம் போகாதாமா.
ஒருத்தர் சொல்கிறாரு, இந்த ராஜா பர்த்ரஹரின்னு சொல்லுவாங்க. அவர் எப்படின்னா எல்லாத்தையும் ராஜ்யத்தெல்லாம் திறந்துட்டு காட்டில் போய் கீழே விழக்கூடிய இலைகளை சாப்பிட்டாராம். கீழே விழக்கூடிய இலைகளை சாப்பிட்டாராம். அப்படி சாப்பிட்டதுனால அவருடைய உடம்பு இப்படி எலும்பு தோலும் ஆயிடுச்சாம். ஒன்றுமே இல்லையாம உடம்புல சதையே இல்லையாம எலும்பு தோலுமா, ஜஸ்ட் ஆல்மோஸ்ட் டையிங் ஸ்டேஜ், இறக்கக்கூடிய நிலை. அப்படி காட்டில் இருக்காராம்மா. அண்ட் அவர் சொல்கிறாரு, இவனுக்கு எல்லாமே மரணம் ஆக போகிறது, உடலை விட போகிறேன், நான் வெறும் இலையை தான் சாப்பிட்டுருக்கேன். ஆனால் இதெல்லாம் வெறும் இலையை சாப்பிட்றதுனால அனுபவிக்கணுங்கிற சுபாவம் போகணும்னு அவசியம் இல்லை. போகாது, இதெல்லாம் போகாது. அவர் சொல்கிறார், நான் வெறும் இலையை தான் சாப்பிட்டு இருக்கேன், எனக்கு உடம்பெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை, ஃப்ளஷ்ஷே இல்லை, படுத்த படுக்கையாக இருக்கேன், ஆனாலும் எனக்குள்ள காமம் தக 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 தகன்னு கொழுந்து விட்டு எரியுது அப்படின்னு சொல்றார். அவரே சொல்றார். இது மாதிரி அனுபவிக்கணுங்கிற சுபாவம் வெரி ஸ்ட்ராங். அது போகணும் அப்படின்னா அபிப்சதாம் ஹரேர் குணானுவாத கலுசத்வ பாவனக. ஹரியினுடைய புகழ், நாமம், லீலைகள், தெய்வீக குணங்கள், இதை சுவைக்க வேண்டுமாம். இதை கான்ஸ்டண்டா இதை சுவைச்சுட்டே இருக்கணுமாமா. அப்பதான் அனுபவிக்கணுங்கிற சுபாவம் தூய்மை அடையுமாம். அனுபவிக்கணுங்கிற சுபாவம் தூய்மை அடைந்தால்தான் நாம் எல்லோருமே ஒரிஜினல் கான்சியஸ்னஸ்ல இருக்கோம். இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம எல்லோருமே நம்மளுடைய ஒரிஜினல் கான்சியஸ்னஸ், ஒரிஜினல் உணர்வுல நம்ம இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, ஜடத்தை அனுபவிக்கணுங்கிற அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வரவே வராது. ஏன்னா நம்ம முன்னாடி ஆரம்பத்திலே நம்ம சொன்னோம், நம்ம எல்லோருமே ஆத்மா ஒரு தெய்வீக வஸ்து, ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் என்டிட்டி, ஒரு தெய்வீக வஸ்து. ஸோ ஜடத்தை நம்ம எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ண முடியாது. இது ஏங்க நமக்கு எல்லாருக்கும் ஜடத்தை அனுபவிக்கணும்னு சொல்லி எல்லாரும் கோடிக்கணக்கான ஜென்மமா பின்னாடி போயிட்டே இருக்கோம். அது என்ன, எதனால் அப்படின்னா இந்த இல்லூஷரி கான்சியஸ்னஸ், பொய் உணர்வுனால தான். இப்போ பொய் உணர்வு கலைஞ்சாச்சுன்னா ஒருத்தர் அதாவது அனுபவிக்கணுங்கிற சுபாவம் தூய்மை அடைஞ்சிடுச்சுன்னா அவருக்கு ஜடம் பின்னாடி போக மாட்டாராம். அண்ட் அவருடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்? பரீட்சித் மகாராஜா மாதிரி இருக்குமாம். அவரோட வாழ்க்கை அப்படிதான் இருக்கும். அதான் நாம் கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுட்டோம்னா நாம் சாப்பிட மாட்டோம், நம்ம தூங்க மாட்டோம். ஏன்னா ஒரிஜினல் உணர்வு வந்துருச்சுன்னா அவர் ஜடத்தில் அவருக்கு வேலை செய்யறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது, ஜடத்தில் செயல் செய்யறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது. அவர் எப்போ பார்த்தாலும் கிருஷ்ணருடைய அழகை வர்ணித்து பாடிட்டே இருப்பார், கிருஷ்ணருடைய புகழ் லீலைகளை வர்ணிப்பார், கிருஷ்ணரை சுவைப்பார். இதுதான் அவருடைய ஒரே பிஸ்னஸ் இருக்குமாமா. ஒரே பிஸ்னஸ் இதுதான். இப்போ நம்ம அப்படி இல்லைங்களே, நம்ம எல்லோரும் ஒரு சில பேர் நம்ம படிக்கிறாங்க, ஒரு சில பேர் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க, ஒரு சில பேர் ஜாப்ல இருக்கோம் இல்லையா, ஒரு சில பேர் அரசியல் பண்ணுறாங்க, பாலிட்டிஷியன்ஸ், இப்படி எல்லாரும் விதவிதமான வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா. ஆனால் இந்த எல்லா வேலையும் பாருங்க, இந்த எல்லா வேலையும் கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனிச்சிங்கன்னா மேட்டர் கூட தான் இருக்கும். மேட்டர் கூட தாங்க, நம்ம மேட்டரை தான் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுறோம், மேட்டரை தான் நம்ம மேனிப்புலேட் பண்ணுறோம். எல்லா வேலையும் பாருங்க மேட்டரை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுற மாதிரி தான். சேத்தனம் மேட்டருக்கு ஆப்போசிட், ஜடத்துக்கு ஆப்போசிட் சேத்தனம், உணர்வு. அதில் நாம் நிலை பெறவே இல்லை, இந்த ஒரிஜினல் உணர்வுல நம்ம நிலை பெறவே இல்லை. அதனால தான் பொய் உணர்வும் பொய் அகங்காரமும் ஒரு மேட்டர் தான், அதுவும் ஜடம் தான். ஆனா எப்படி சொல்ல போறாங்க, ஆர்குரேஸ் தேவகி மாதாஜி சொல்றாங்க எப்படின்னா, பொய் உணர்வு பொய் அகங்காரம்ங்கிறது எப்படின்னா,
மேட்டர்லயே ஜடத்திலேயே ரொம்ப 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 சூக்ஷ்மமானதமா, சட்லஸ்ட் எலிமெண்ட். அதுலதான் நம்ம எல்லாருமே இந்த உலகத்துல ஓடிட்டு இருக்கோம். விதவிதமான பிளான்ஸ் போட்டுட்டே இருக்கோம் இல்லையா இந்த உலகத்துல. நம்ம அந்த பிஸ்னஸ் பண்ணணும், இப்படி நான் சம்பாதிக்கணும், நான் இந்த காரை வாங்கணும், நான் இந்த மொபைலை கொடுத்துட்டு வேற மொபைல் வாங்கணும், நான் இப்படின்னு ஏகப்பட்ட பிளான்ஸ் போட்டுட்டே இருக்கோம் இல்லையா. விதவிதமானது, சொல்லவே முடியாது, அன்லிமிட்டெட். மேட்டரே அன்லிமிட்டெட் மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியுதுன்னா அப்ப ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி எப்படி இருக்கும், ஆன்மீகம் எப்படி இருக்கும் இல்லையா. அந்த ஒரு பக்தர் ஜோக்கா சொன்னார், ஒரு பக்தர் ரொம்ப ஜோக்கா சொன்னார், ஜஸ்ட் நான் ரிப்பீட் பண்றேன். நம்ம ஆன்மீகத்தில் இருக்கிறதுக்கு பதிலாக பெண்மீகத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார். ஒரு பக்தர் அப்படி சொன்னார் ஜோக்கா. கரெக்டுங்க, கரெக்ட் இதெல்லாம். ஸோ நம்மளுடைய ஒரிஜினல் உணர்வுல உயர்வதற்கு, அதில் இருப்பதற்கு கிருஷ்ணர் ரொம்ப ஆசைப்படுறாராமா. கிருஷ்ணா ரொம்ப ஆசைப்படுறாராமா. ஏன்னா இவர் என்னுடைய குழந்தை, அவர் தெய்வீகத்தில் நிலை வரணும். நம்ம தெய்வீகத்தில் நிலை பெற்றால் மட்டுமே நம்மளுடைய வாழ்க்கை இயல்பான வாழ்க்கை. அப்போ நம்ம தெய்வீகத்தில் இல்லை, நம்ம ஏன்னா ஜடத்தில் அதை செய்யணும் இதை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட திட்டங்கள், 5 இயர் பிளான்ஸ், 10 இயர் பிளான்ஸ் எல்லாம் போடுறோம் நம்ம. அதெல்லாம் நம்மளுடைய இயல்பான வாழ்க்கை கிடையாதுங்க. இப்படி சொன்னால் அடிக்க வந்துடுவாங்க. ஆனால் சாஸ்திரம் அதுதான் சொல்லுது, சாஸ்திரம் தான் சொல்லுது இது இயல்பான வாழ்க்கை கிடையாது, இது ஆர்டிஃபிஷியல் லைஃப் தான். ஏன்னா நம்ம எல்லோரும் தெய்வீக வஸ்து. தெய்வீக வஸ்து எப்படிங்க மேட்டர் கூட மிங்கிள் ஆகிறதுக்கு எப்படிங்க அது பாசிபிள்? அது முடியாத காரியம். ஆனா நம்ம எல்லாரும் பண்ணிட்டு இருக்கோம்ல, அது யார் பண்றாது? அதுக்கு தான் கிருஷ்ண ஒரு ஜங்ஷன் கொடுத்துருக்காராமா, ஒரு ஜங்ஷன், ஒரு சந்திப்பு. மேட்டரையும் ஸ்பிரிட் சேத்தனத்தையும் இணைக்கக்கூடிய ஒரு ஜங்ஷன் கொடுத்துருக்காராமா. அந்த ஜங்ஷன் தான் பொய் உணர்வு, பொய் உணர்வு, பொய் அகங்காரம். இதை கிருஷ்ண உருவாக்கியிருக்கார். இதை வச்சுட்டு தான் நம்ம மேட்டரை சுவைக்கிறதுக்கு பின்னாடி போயிட்டே இருக்கோம் ஒவ்வொரு தடவையும். ஆனா மேட்டரை சுவைக்கிறது எப்படி தெரியுமா? அதுல புது இன்பம் கிடையாது, புது இன்பம் கிடையாது. மேட்டர்னாலே ரெப்பிட்டிஷன் தான், திரும்ப 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 அதே தான் வந்துட்டு இருக்கும். ஆனா மாயா என்ன பண்றாங்க தெரியுமா? அது புது இன்பம் மாறிய அப்படி நம்மளுடைய முன்னாடி நம்மளுக்கு ஏற்பட்ட அனுபவத்தை மறைச்சிடுறாங்க. நம்மளுக்கு முன் ஜென்மத்தில் என்னென்னலாம் நம்ம அனுபவிச்சோமோ மேட்டர் கூட, மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட், ஜடப்புலன் இன்பம், முன் ஜென்மத்தில் எதெல்லாம் அனுபவிச்சோமோ அதே தாங்க இந்த ஜென்மத்தில் அனுபவிக்கிறோம். புதுசா ஒன்றும் கிடையாது. ஆனா மாயா என்ன பண்றாங்கன்னா, நம்மளுடைய முன் ஜென்மத்தில் நம்மளுக்கு கிடைத்த அந்த அனுபவத்தை அப்படி மறக்கடிச்சிடுறாங்க. மறக்கடிச்சிட்டு இது புது இன்பம். எப்படின்னா, சம்டைம்ஸ் நீங்க மார்க்கெட்டிங்ல எல்லாம் பாருங்க, இந்த R&Dன்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க, ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட், R&D டிபார்ட்மெண்ட். சப்போஸ் ஒரு சோப் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி, சோப் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு கம்பெனி, அவங்க பார்ப்பாங்க, அவங்க R&Dன்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வச்சுருப்பாங்க. அவங்களுக்கு ப்ராடக்ட் மார்க்கெட்டில் டல் ஆயிடுச்சு, டிமாண்ட் இல்லை அப்படின்னா உடனே R&D என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களோட வேலையை தான் மார்க்கெட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் அவங்க வேலை. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ரேப்பரை மாற்றிடுவாங்க, ரேப்பரை மாற்றிட்டு பேரை மாற்றிடுவாங்க, பேரை மாற்றிட்டு கம்பெனி அந்த சோப்புடைய பேரை மாற்றிடுவாங்க, கவரை மாற்றிடுவாங்க, கவரை மாற்றிட்டு வித் லெமன் ஃப்ளேவர், வித் சாண்டல் ஃப்ளேவர், 20% எக்ஸ்ட்ரா, அப்படி இப்படிலாம் சும்மா ஜோடனை பண்ணி ஒரு கவரை உருவாக்கி, அதே ப்ராடக்ட் தான் உள்ள இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட், அதே ப்ராடக்ட் தான். நீங்க நம்ம இதில் படிச்சிருப்போம், MRTP ஆக்ட் இல்லையா? MRTP ஆக்டில் ஆக்சுவலி ஒரு சின்ன ஸ்டார் போட்டிருப்பாங்க, அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஸ்டார் போட்டிருப்பாங்க, அது பொடிய கீழே போட்டிருப்பாங்க, கண்டிஷன் சப்ளை அப்படின்னு. அது பெருசாக போட மாட்டாங்க. ஆக்சுவலி MRTP ஆக்ட் பிரகாரம் அது தவறு, அது சீட்டிங், அது மொனோபொலி அண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் ட்ரேட் பிராக்டிசஸ் ஆக்ட் பிரகாரம் அது சீட்டிங். ஆனால் அது கண்டிஷன் சப்ளை அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க. ப்ராடக்ட் எல்லாம் அதே ப்ராடக்ட் தான்,
சேம் ப்ராடக்ட், சேம் சோப்பு தான், பட் கவரை மாற்றிடுவாங்க, ஏதோ சம்திங் ஆட் பண்ண மாதிரியா, எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குற மாதிரியா, அப்படியெல்லாம் ஒரு ஜோடனை பண்ணி இதை அப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுடைய ஸ்கின் வந்து க்ளோயிங் ஆயிரும் அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு சினி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இது R&D வேலை. அந்த மார்க்கெட்டை வந்து எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்றது அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு, இதை பண்றதுக்கு தான் R&D. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், டிவி அந்த மாதிரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் வருது. இப்போ எல்லாம் டிவி இல்லை, பட் இப்போலாம் இதெல்லாம் மொபைலில் வர ஆரம்பிச்சிடும். மொபைலில் சேம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும். அது பார்க்கும்போது வெரி குட் வெரி குட். நமக்கு அதனால பிரபுபாத் சொல்றார், unless we increase our faith on the supreme personality of Godhead, we shall be attracted to so many other things. That is the cause of our material bondage. Very strong உபதேசம். கிருஷ்ணரின் மேல் நம்முடைய நம்பிக்கையை வளர்த்து கொள்ளவில்லை என்றால் நாம் இந்த உலகத்தில் பல விஷயங்களால் கவரப்படுவோம். இது அப்படி அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல காமிப்பாங்க, இதை யூஸ் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு உங்களோட இதெல்லாம் போயிருங்க, உங்களோட ஸ்கின் வந்து க்ளோயிங் ஆகும், நல்லா ஷைனிங் ஆயிரும், அப்படி இப்படி எல்லாம் சொல்லும்போது நமக்கு ஃபெய்த் வருது பார்த்தீங்களா? அந்த ஃபெய்த் என்ன தெரியுமா? அதுக்கு பேர் தான் ரஜோகுணா ஃபெய்த். ரஜஸ்னால ஏற்படக்கூடிய ஒரு மெட்டீரியல் ஃபெய்த். இந்த ஃபெய்த்னால நம்ம கிருஷ்ணரை விட்டுட்டு மேட்டர் பின்னாடி போறோம். இப்படிதாங்க மோட்ஸ் முக்குணங்கள் இப்படிதான் செயல்படுறது. அதுக்கு பேர் தான் ஃபால்ஸ் கான்சியஸ்னஸ். இந்த முக்குணங்களால் உருவான பொய் உணர்வு, illusory கான்சியஸ்னஸ். அது என்ன பண்ணுது? ஏகப்பட்ட ஜன நம்பிக்கைகளை நமக்குள்ள உருவாக்கிட்டே இருக்கு. அந்த நம்பிக்கையுடைய உந்துதல்னால நாம் இதை செஞ்சா சரியாயிரும், இதை செஞ்சா சரியாயிரும் பின்னாடி போயிட்டே இருக்கும். தமிழ்ல சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, எதை சாப்பிட்டா பித்தம் தெளியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பைத்தியம் ஆயிடுவாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ட்ரை பண்ணுவாங்களாம்மா, ட்ரை பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அவங்கள உறவினர்களாம், எதை சாப்பிட்டா பித்தம் தெளியும். அந்த மாதிரியா எதை செஞ்சா நம்ம சரி சௌரியமா இருக்கலாம், அந்த உலகத்துல எதை செஞ்சா சௌரியமா இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட நம்பிக்கை திரும்ப திரும்ப மேட்டர் பின்னாடியே நம்மளை போக வச்சுட்டே இருக்கு, எண்ட்லெஸ்லி, முடிவில்லாமல். ஆனா அது எத்தனை தடவை பண்ணாலும் அதே ப்ராடக்ட் தான், அதே இன்பம் தான். மாயா என்ன பண்றாங்க, அதை மறைச்சிட்டு புது இன்பம் மாதிரி காமிக்கிறாங்க. பட் ஆன்மீகம் அப்படி இல்லை. ஆன்மீகம், ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி, தெய்வீகம் அப்படி அல்ல. அதுல வந்து நவநவரசம் அப்படிதான் சொல்லியிருக்கார் யமுனாச்சாரியார், அப்படிதான் பாடுறார். நவநவரசம். கிருஷ்ணாட்டிருந்து ஒரு புது புது ரசங்களை சுவைக்கிறார். ஆமா, புது புது ரசங்கள்ங்க, புது புது ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ளஷர். ரசம்னா இப்படி சொல்லலாம், ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ளஷர், ஆன்மீக ஆனந்தம் அப்படி சொல்லலாம் தமிழ்ல சொல்லணும்னா. புது புது ஆன்மீக ஆனந்தங்களை கிருஷ்ணரிடமிருந்து அவர் பெறுவதால் அவருக்கு ஜட புலந்த இன்பம், அவர் அதை வந்து காரி உமிழறாராமா. யமுனாச்சாரியர் அப்படி சொல்றார். அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்களா? அதனால நம்ம எல்லோருமே நாம் கிருஷ்ணரில் லயித்திருப்பதற்கு திரும்ப திரும்ப முயற்சி செய்யணும். கிருஷ்ணரில் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு லயித்திருக்கோமோ, அதற்கு மெனி டைம்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். கிருஷ்ணரை எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நினைக்கிறோமோ, எந்த அளவுக்கு மனதை கிருஷ்ணரை நினைப்பதற்கு நாம் பிராக்டிஸ் பண்றோமோ, பயிற்சி செய்கிறோமோ, அந்த அளவுக்கு கிருஷ்ணரில் லயித்திருப்பதற்கு முடியும். கிருஷ்ணரை நினைக்காம நாம கிருஷ்ணரில் லயித்திருக்க முடியாது, முடியவே முடியாது இல்லையா? ஒரு 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 ப்ராடக்டை வந்து என்ஜாய் பண்ணணும்னு ஒருத்தர் ஆசைப்படுறாருன்னா அதுக்கு முன்னாடி அவர் நினைப்பார், அந்த ப்ராடக்டை பத்தி நினைப்பார். அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ப்ராடக்டை வாங்குறதுக்கு எங்க கிடைக்கும்னு சொல்லி விசாரிச்சு எல்லாம் போய் வாங்குறார். அதுக்கு முன்னாடி நினைக்கிறார். அதே மாதிரிதான் நாம் கிருஷ்ணரை சுவைப்பதற்கு முன்னாடி, கிருஷ்ணரை சுவைக்க வேண்டும்ங்கிறது நம்மளுடைய கோல். அது வர்றதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்யணும்? கிருஷ்ணரை நினைச்சு 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 பழகணும். எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கிருஷ்ணரை நினைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு கிருஷ்ணரை சுவைக்கக்கூடிய நிலைக்கு மெதுவாக மெதுவாக உயர்வோம். இதுதான் நம்மளுடைய ஒரிஜினல் கான்சியஸ்னஸ். ஒரிஜினல் உணர்வு என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணரை சுவைத்தல், ஜடத்தை சுவைத்தல் அல்ல. ஜடத்தை சுவைத்தல் நம்மளுடைய ஆர்டிபிஷியல் வாழ்க்கை,
அது இல்லூஷரி கான்ஷியஸ்னஸ், அதாவது பொய்த்தன்னுணர்வு. அதை வச்சுட்டு தான் நம்ம இந்த உலகத்தில் நம்ம பின்னாடி போயிட்டே இருக்கோம். அதனால கிருஷ்ணருடைய விருப்பம் இதுதானம்மா, நம்மளுடைய அப்பாவுடைய விருப்பம். எல்லா ஆத்மாக்களுடைய அப்பா கிருஷ்ணா இல்லையா? கிருஷ்ணாவுடைய விருப்பம் என்ன சொல்றாரு? சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஆங்ஷியஸ் டு எலிவேட் த லிவிங் என்டிட்டிஸ். எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் அவருக்கு வைகுண்ட லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை பத்தி அவருக்கு கவலை இல்லையாமா, அவருக்கு கவலை இல்லை. அதாவது எந்த குழந்தை அப்பாவை விட்டுட்டு போயிருக்கோம் இல்லையா? ஒரு பணக்கார அப்பா இருக்கார். எப்படி? ஒரு பணக்கார அப்பா இருக்காரு, அவருக்கு 4-5 மகன்கள் இருக்காங்க. ஒரு மகன் அப்பா கூட சண்டை போட்டுட்டு வெளியில போயிடுறாரு. அப்பா தன் கூட இருக்கக்கூடிய மகன்களை பத்தியா கவலைப்படுவார்? எந்த மகன் தன்னை விட்டுட்டு போயிட்டாரோ அந்த மகனை நினைச்சு 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 கவலைப்பட்டே இருப்பார், எப்போ வருவார் என்கிட்ட அப்படின்னு. ஏன்னா பணக்கார தந்தையில. அதே மாதிரியே கிருஷ்ணா எல்லா விதமான ஐஸ்வர்யங்களும் நிரம்பியவர், எல்லா விதமான ஐஸ்வர்யங்களும் நிரம்பிய இருப்பிடம் கோலோக பிருந்தாவனம். அங்க துக்கங்களே கிடையாது, துக்கங்களே அற்ற உலகம். அங்க கிருஷ்ணாவுடைய சிருஷ்டியில 75% ஜீவாத்மாக்கள் அங்கதான் இருக்காங்க. நம்ம எல்லாரும் மைனாரிட்டி தான், மைனாரிட்டி பீப்புள். அதுக்குள்ள நம்ம மைனாரிட்டி இவங்க மெஜாரிட்டி பிரிச்சு பிரிச்சு பார்க்கிறோம். மொத்த ஜட உலகமும் மைனாரிட்டி பீப்புள் தான். கிருஷ்ணாவுடைய சிருஷ்டியில 25% ஜீவாத்மாக்கள் தான் ஜட உலகத்தில் உட்காந்துருக்கோம். அவங்கள பத்தி தான் கிருஷ்ணா கவலைப்படுறாராமா. ஐயோ என்னோட குழந்தைகள் என்னை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க, அவர்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க, மாயையினுடைய பிடியில் இருந்துட்டு அவர்கள் எங்கிட்ட வரணும். அவர்கள் தன்னுடைய ஒரிஜினல் கிருஷ்ண உணர்வு, ஒரிஜினல் உணர்வு என்னங்க? ஒரிஜினல் உணர்வு பிரபுபாதர் எழுதுறார் கிருஷ்ண உணர்வு. நம்மளோட ஒரிஜினல் உணர்வு என்ன? கிருஷ்ண உணர்வு. பிரபுபாதர் சொல்லுவார் கிருஷ்ணாயிஸ்ட் அப்படின்னு, கிருஷ்ணாயிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவார். அதாவது அவர் கிருஷ்ணரிலேயே வாழ்கின்றார். நிவசிஷ்யதி மையேவன், அதான் அர்த்தம். lives in கிருஷ்ணா. நம்ம எல்லோருமே lives in matter, ஜடத்தில் தான் நாம் வாழ்கின்றோம். கரெக்டா இல்லையா? நம்ம எல்லாரும் ஜடத்துல தான் வாழறோம். பூமி ஜடம், அதுல தான் வாழறோம், அது மேலதான் தூங்குறோம். நம்ம சாப்பிட்றதும் ஜடப்பொருள், எல்லாமே ஜடத்துல தாங்க நம்ம வாழறோம். காற்று சுவாசிக்கிறது ஜடம் தாங்க, அதுவும் நம்ம ஜடத்தில் வாழ்கின்றோம். நாம தெய்வீகத்தில் நிலை வரவில்லை, கிருஷ்ணரில் நாம் வாழவில்லை. அதுதான் கிருஷ்ணன் எதிர்பார்க்கிறார். அதுதான் நம்மளுடைய நேச்சுரல் லைஃப். ஆமா, நம்மளுடைய இயல்பான வாழ்க்கை கிருஷ்ணரில் வாழ்வது. அதனால நம்ம எல்லோருமே கிருஷ்ணரை சுவைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு பிரிலிமினரியா இருப்பது என்ன? கிருஷ்ணரை நினைத்து 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 பழக வேண்டும். மனம் கிருஷ்ணரை நினைக்கவில்லை என்றால் ஜடத்தை நினைக்கும். வேற ஆப்ஷன் கிடையாதுங்க. ரெண்டுல ஏதோ ஒன்று நினைச்சாகணும். மனம் நினைக்காம இருக்க முடியாது. மனம் நினைக்காம ஏதாவது இருக்க முடியுமா? மனம் நினைத்தே ஆகணும். ஸோ ஜடத்தை நினைத்தா டிஸ்டர்பன்ஸ், ஒரே தொந்தரவு தான். ஜடத்தை நினைக்க 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 தொந்தரவு தான். கரெக்டா இல்லையா? எல்லாருக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். கிருஷ்ணரை நினைத்தால் நம்மளுக்கு மெதுவா மெதுவா கிருஷ்ணரை சுவைக்கக்கூடிய நிலைக்கு உயர்கின்றோம். ஓகே, நான் இங்க முடிச்சுக்கிறேன். ஜாய் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி, பதித பாவன் ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி, நித்தாய் கௌரவ பிரேமானந்தே. ஓகே, ஸோ இவங்க என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்கன்னா, நம்ம எவ்வாறு முன்னுரிமை செய்வது, முக்கியத்துவம் கொடுப்பது, நம்மளுடைய 24 மணி நேரத்தில் எப்படி நம்ம முக்கியத்துவம் செலுத்துவது. பிரபுபாதருடைய சொற்பொழிவுகள் கேட்கணும், அப்புறம் தீக்ஷா குருவுடைய சொற்பொழிவுகளை கேட்கணும், சீக்ஷா குருவுடைய சொற்பொழிவுகளை கேட்கணும். ஸோ எப்படி நாம் இதற்கு டைம் எப்படி ஒதுக்குவது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. பிரபுபாதருடைய
பொருள் உரைகளை படிப்பதும் பிரபுபாதர்கிட்ட சொற்பொழிவு கேட்கறது தான். வித்தியாசம் ஏதாவது இருக்கா? பிரபுபாதருடைய பொருள் உரைகளை படிக்கிறது, பக்தி வேதாந்தா பொருள் உரை, ஸ்ரீமத் பாகவதம், பகவத்கீதா, இந்த பொருள் உரைகளை படிக்கிறதும் பிரபுபாதர்கிட்ட கேட்கறதுக்கு சமானம். அதனால வேறுபடுத்தி பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. டெய்லி பிரபுபாதருடைய புக்ஸை படிக்கும் பொழுதே, ஆக்சுவலி வேற ஒரு பக்தர்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தோம், டெய்லி பிரபுபாதருடைய புக்ஸை நம்ம படிக்கிறோம்னா பிரபுபாதருக்கு மரியாதை செலுத்துறோம், பிரபுபாதரோட உபதேசத்துக்கு நம்ம மரியாதை செலுத்துறோம், அதை கேட்குறோம். அதனால பிரபுபாதர்கிட்ட நான் செப்பரேட்டாக சொற்பொழிவு கேட்கணும்னு அதுதான் கேட்கறதுன்னு அப்படின்னு இல்லை. பொருள் உரையை படிக்கிறதும் பிரபுபாதர்கிட்ட கேட்கறதுக்கு தான் சமானம். அந்த மாதிரி நம்ம மாற்றிக்கலாம். கொஞ்சம் நேரம் பிரபுபாதரோட புக்ஸை படிக்கிறது. தென் நீங்கள் வந்து தீக்ஷா குருவுடைய சொற்பொழிவு எஸ் கேட்கலாம். எகைன் இப்போ வந்து நான் வந்து எப்படின்னா கேட்குறதோட இந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும், டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் சொல்லுவோம். அவருடைய சொற்பொழிவு அப்படியே எழுதியிருப்பாங்க, அதை படிக்கிறது தான் நான் கொஞ்சம் அதிக இன்ட்ரெஸ்ட் காமிப்பேன். ஏன் அப்படின்னா படிக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு புரியலன்னா திரும்ப அந்த இடத்துல போய் படிக்கலாம். கேட்கறது வந்து ஒரு ஆடியோ, ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஷன் நம்மளுக்கு புரியலைன்னா திரும்ப அந்த போர்ஷன் போகிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஆனால் படிக்கிறது வந்து நம் நிறுத்தி நிதானமாக, அதனால தான் இப்போ வந்து தீக்ஷா குருவுடைய சொற்பொழிவுகள்லாம் வந்து டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் கொண்டு வந்துட்டாங்க, எழுத்து வடிவில் கொண்டு வந்துட்டாங்க. அது எனக்கு வந்து அதுக்கு ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். எனக்கு அது ரைட்டிங்ஸை வந்து படிக்கிறது எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ நான் அந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ அதனால் தீக்ஷா குருவுடைய சொற்பொழிவுகள்லாம் வந்து டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் இருக்குது, அதை நீங்கள் எடுத்து படிக்கலாம். இல்லைன்னா கொஞ்சம் நேரம் சொற்பொழிவு கேட்கலாம். அதே மாதிரியே நீங்கள் சொன்னீங்க சிக்ஷா குரு, சிக்ஷா குரு குருன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில். குருன் அப்படின்னா என்ன? சிக்ஷா குருக்கள். குருன் அப்படின்னா ப்ளூரல், பன்மை. ஸோ சிக்ஷா குரு ஒருத்தர் மட்டும் இல்லை, பல 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 சிக்ஷா குரு. எப்படி, யார் சிக்ஷா குரு? இது இன்ட்ரெஸ்டிங். அகைன் யாருடைய ரியலைசேஷன்ஸ் நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோம், நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக அவரை ஃபாலோ பண்ணுவோம். ரிப்பீட்டடாக அவரோட எடுத்து நம்ம படிப்போம், கேட்போம். அப்போ நம்ம ஆக்சுவலி ஒரு சிக்ஷா குருவை நம்ம கருதுகின்றோம். அஃபிஷியலாக நம்ம சிக்ஷா குருன்னு சொன்னாதான் சிக்ஷா குருன்னு இல்லை, அப்படி இல்லை. நோ, நாட் லைக் தட். ஜீவா இஸ் அ பர்சன். ஜீவா வந்து ஒரு நபர், அவருக்கு வந்து விருப்பு வெறுப்பு உண்டு. ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட பக்தருடைய ரியலைசேஷன்ஸ் அவருக்கு பிடிச்சிருக்கும், அதுக்கோசரம் இன்னொருத்தருடைய சொற்பொழிவு பிடிக்கலன்னு அர்த்தம் இல்லை. இவருக்கு இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ரியலைசேஷன்ஸ் அவருடைய ஆன்மீகத்தை முன்னேற்ற மாதிரி இருக்கும், இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் வர மாதிரி இருக்கும். அதனால அப்போ அவர் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவர் போய் ஒருத்தர் நம்மளுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா, ஒருத்தருடைய ரியலைசேஷன்ஸ் நம்மளுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா இந்த கொஸ்டினே வராதுங்க. இந்த மத்தாஜி இந்த கேள்வி கேட்டிருக்காங்க, எப்படி நான் டைம் ஒதுக்குவது, 24 மணி நேரத்தில் எப்படி டைம் ஒதுக்குவது? நமக்கு பிடிச்சு விட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம டைம் ஒதுக்குவோம். இது இம்பார்ட்டன்ட். நமக்கு அது ஒரு என்ன சொல்றது, சாதனா மாதிரி கொண்டு போகணும்னு வச்சுக்கோங்க. ஏதோ மகாராஜ் கூட சொல்லுவாரு, ஐ ஹாவ் டு சாண்ட் 16 ரவுண்ட்ஸ் ஆர் ஐ ஹாவ் டு சாண்ட் another 7 more rounds. அப்படி சொல்றத விட ஐ லைக் டு சாண்ட் அப்படி சொல்றாரு. பிடித்திருந்தால், ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு பிடித்திருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா மற்றதெல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு நான் டைம் ஒதுக்குவோம் அதுக்கு. கரெக்டா இல்லையா? மெட்டீரியல் லைஃப்லயும் அப்படிதான். அதே மாதிரியா ஒரு குறிப்பிட்ட பக்தருடைய ரியலைசேஷன்ஸ் நம்மளுக்கு பிடித்திருந்தால் தானாக நம்ம உட்காந்து அதுக்கு எவ்வளோ பிஸி ஷெட்யூலாக இருந்தாலும் நம்ம டைம் ஒதுக்குவோம். அதனால் முதல்ல நாம் எந்த சிக்ஷா குருவை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணுறீங்களோ அவருடைய ரியலைசேஷன்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னு நீங்களே தானாக டைம் ஒதுக்குவீங்க. அதை சாதனா மாதிரி கொண்டு போகக்கூடாது. சாதனா மாதிரி கொண்டு போகிறது ஆரம்ப நிலையில் ஓகே, நாளடைவில் நாம் பிடித்து அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அதுக்கு பேர் தான் ராக நூகா. ராக நூகான்னு என்ன? தன்னிச்சையான பக்தி. நானே விரும்பி அதை செய்யணும். சாதனா மாதிரி கொண்டு போகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், ப்ரெஷர், கண்ட்ரோலிங், ரூல்ஸ், அது வந்து பிடிக்காது மைண்டுக்கு. ஒரு நாள் டபாரன் மைண்டு விலகி ஓடிடும். அது ஆரம்ப நிலையில் ஓகே, நெறிப்படுத்துவதற்கு. ஸோ நீங்கள் வந்து ரொம்ப வருஷமாக இருக்கீங்க, இந்த மாதாஜி கேள்வி கேட்டவங்க ரொம்ப வருஷமாக இருக்காங்க. அதனால்
நீங்க இதை வளர்த்துக்கணும். எந்த சிக்ஷா குருவுடைய ரியலைசேஷன்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்க முதல்ல கண்டுபிடிச்சா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்களே டைம் செலவழிப்பீங்க. அவரோட ஆர்டிகிள்ஸ் படிப்போம், நம்ம அவரோட ரைட்டிங்ஸ் எடுத்து படிப்போம். அண்டு எல்லாத்துக்கும் மேலே பிரபுபாதருடைய பொருளுரைகள் நமக்கு உள்ளம் கவர்ந்த முதல் ஆச்சாரியார் அவர் தான். பிரபுபாதர் சொல்றார், உள்ளம் கவர்ந்த முதல் ஆச்சாரியார் பிரபுபாதர். அவருடைய பொருளுரைக்கு ஈடு எதுவும் கிடையாது. அதனால பிரபுபாதருடைய புக்ஸ் படிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு டேஸ்ட் வந்துருச்சுன்னா டெய்லி நம்ம ஒதுக்குவோம், டைம் தானா வந்து ஒதுக்குவோம். இல்ல சாதனா ½ an hour சாதனா சார்ட்ல ஃபில் பண்ணணும், எத்தனை நேரம் படிச்சீங்க, அந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் மாதிரி கொண்டு போகக்கூடாது. அதை மாற்றணும், பிடிச்சு நம்ம செய்யணும். அப்படி கொண்டு போயிட்டோம்னா நாம் தீக்ஷா குருவுடைய சொற்பொழிவும் சரி, சீக்ஷா குருவுடைய சொற்பொழிவு அண்ட் பிரபுபாதருடைய சொற்பொழிவு இது எல்லாமே தானாக நாம் டைம் ஒதுக்குவோம். ஸோ இதை நாம் பிடித்திருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விதான் நம்ம பார்க்கணும். நமக்குள்ள தீக்ஷா குருவுடைய சொற்பொழிவு, பிரபுபாதருடைய சொற்பொழிவு அது நம்மளுக்கு பிடித்திருக்கா இல்லையா. இப்ப பிரபுபாதருக்கு வேற ஆல்டர்னேட்டிவ் கிடையாதுங்க, ஆல்டர்னேட்டிவ் கிடையாது. இப்ப சிக்ஷா குரு அப்படின்னா பல சிக்ஷா குருக்கள் இருக்காங்க. ஒரு குறிப்பிட்ட சிக்ஷா குரு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கலாம் அவரோட ரியலைசேஷன். ஆனால் பிரபுபாதருக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் கிடையாதுங்க. பிரபுபாதருடைய பொருளுரைக்கு ஈடு கிடையாது. ஸோ அதனால அது எனக்கு பிடிக்கவில்லை அப்படி சொல்லக்கூடாது. சில பேர் சொல்லுவாங்க, என்னங்க பிரபுபாதருடைய பொருளுரை சேம் பொருளுரை திரும்ப அதே தான் எழுதிட்டு இருக்கார். அது ஏன் அப்படின்னா நம்ம வெறும் இன்ஃபர்மேஷனை படிக்கிறோம். இன்ஃபர்மேஷனை படிச்சா இது போரா இருக்கும், ரொம்ப போர் அடிக்கும். ஆனா இன்ஃபர்மேஷன் மாதிரி படிக்கக்கூடாது. நாம் அதை பிராக்டிஸ் பண்ண நமக்கும் ரியலைசேஷன்ஸ் வரும். அப்ப நம்ம அந்த குறிப்பிட்ட சேம் சென்டென்ஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா படிப்போம். ஒரே பேராகிராஃபை ஒரு 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் திரும்பி அந்த பேராகிராஃபை படித்தீங்கன்னா, பிரபுபாதருடைய புக்ஸ் அந்த மாதிரி புக்ஸ் குமுதவானதோட மாதிரி கிடையாது. எத்தனை தடவை நான் பல தடவை பார்த்துருக்கேன். இந்த 18 days கோர்ஸ், பகவத்கீதா 18 days கோர்ஸ் எத்தனை தடவை பண்ணாலும் ஒவ்வொரு தடவையும் நியூ ரியலைசேஷன்ஸ் வரும். ஏன்னா இது ஒரு சாதாரண குமுதவானதோட மாதிரி கிடையாது. பிரபுபாதருடைய டீப் ரியலைசேஷன்ஸ் இந்த பொருள் உரையில் இருக்கு. அதை நான் பயிற்சி பண்ணி நான் படிக்கும் பொழுது எனக்கு ஒரு ரியலைசேஷன் வரும். அப்போ எனக்கு பிடிச்சிருக்கும் படிக்கிறதுக்கு, பிரபுபாதருடைய புக்ஸை படிக்கிறதுக்கு அண்ட் தீக்ஷா குருவுடைய சொற்பொழிவுகளை கேட்கறதுக்கு. இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு பிடிக்குமாறு நாம மாற்றிக்கொள்ளணும். எனக்கு எது பிடிக்கும் அப்படிங்கிறத நான் கேள்வி கேட்டு அதை மாற்றிக்கணும். ஓகே, ரைட், முடிச்சுக்கிறேன். அது பிரச்சாரம் கிடையாதுங்க. பிரச்சாரம்னா கிருஷ்ணருடைய புகழை பரப்புவதுதான் பிரச்சாரம். டெக்னிக்கலி பிரச்சாரம்னா அதுதான் பிரச்சாரம். நம்ம எதையோ பிரச்சாரம்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம், அது பிரச்சாரம் கிடையாது. சும்மா வார்த்தை சொல்றதுனால பிரச்சாரம். கிருஷ்ணருடைய புகழ், கிருஷ்ண சம்பிரஷ்னோ அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. கிருஷ்ணரை பற்றி உண்டான கேள்விகள் முனைய சாது பிருஷ்டோகம் பவத்பிர் லோகமங்கலம் அப்படி சொல்றார். சூத கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாரு, ஓ முனிவர்களே, வெரி குட் வெரி குட், முனைய சாது பிருஷ்டோகம், வெரி குட், நல்ல கேள்வி கேட்டீங்க. ஏன்னா நீங்க கேட்ட கேள்விகள் கிருஷ்ண சம்பிரஷ்னோ, கிருஷ்ணரை பத்தி உண்டான கேள்விகள். அது பவத்பிர் லோகமங்கலம், உலகத்துக்கே மங்களம் கொடுக்கக்கூடியது. உலகத்துக்கே மங்களம் கொடுக்கக்கூடியது கிருஷ்ணருடைய புகழ் லீலைகள் தாங்க. அதனால கிருஷ்ணருடைய புகழை டைரக்டா பிரச்சாரம் பண்ணணும். அதுக்கு பேர் தாங்க பிரச்சாரம் டெக்னிக்கலி. பிரபுபாதர் பிரபுபாதருடைய குரு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர் சொன்னார். பிரபுபாதர் முதல்ல ஆர்கியூ பண்ணார். என்ன சொன்னார்னா, இப்போ நாட்டுக்கு என்ன சுதந்திரம், நாட்டுக்கு சுதந்திரம் வேணும், அதுக்கு தானே நம்ம பிரச்சாரம் பண்ணணும். இப்போ சுதந்திர போராட்டம் செய்யணும். நாட்டுக்கு சுதந்திரம் இல்லை அந்த காலத்தில்.
நாட்டுக்கு சுதந்திரம் இல்லை, ஆங்கிலேயர்கள் ஆட்சி புரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க, அதை தான் நம்ம பிரச்சாரம் பண்ணணும். அந்த நாட்டுக்கு இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் வாங்குறதுக்கு உண்டான பிரச்சாரம். நான் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்தாக்கர் எழுதும் சொன்னார், கிருஷ்ண உணர்வு எதற்கோசரமும் வெயிட் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டார். கிருஷ்ண உணர்வு எதற்கோசரமும் வெயிட் பண்ண முடியாது, இது அர்ஜென்ட் பிஸ்னஸ் அப்படின்னார். அண்ட் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்தாக்கூர் அது காதிலே போட்டுக்கலையாம்மா. பிரபுபாதர் சொன்னார், நாட்டுக்கு சுதந்திரம் விடுதலை இதை பற்றி நம்ம பிரச்சாரம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னார். பக்தி சித்தாந்த தாக்கூர் அதை எடுத்துக்கவே இல்லை, சீரியஸாக எடுத்துக்கவே இல்லை. பிரபுபாதர் பக்தி சித்தாந்த தாக்கூர் என்ன சொன்னார், சரஸ்வதி தாக்கூர் என்ன சொன்னார், சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய போதனைகளை உலகெங்கும் பரப்பணும், கிருஷ்ணருடைய புகழ் உலகெங்கும் பரப்பணும். நீ படித்த ஒரு மாணவர், எஜுகேட்டட் பர்சன், அதனால நீ சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய போதனைகளை உலகெங்கும் பரப்ப வேண்டும் அப்படின்னார். இது இந்த உபதேசம் போடுங்க நம்மளுக்கு. பக்தி சித்தாந்த தாக்கூர் கிருஷ்ண உணர்வு, கிருஷ்ணரை பற்றி உண்டான பிரச்சாரம் எதற்கோசரமும் வெயிட் பண்ண முடியாது, அதுதான் ஆக்சுவலி உலகத்துக்கு மங்களம் கொடுக்கக்கூடியது, கிருஷ்ணருடைய புகழ் லீலைகள் மட்டுமே அப்படின்னு ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஆணித்தரமா சொல்லுது. அதை ஏதாவது நம்ம இன்டர்பிரேஷன் பண்றோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ரஜஸ்னாலும் இன்டர்பிரேஷன் பண்றோம். அதனால உண்மையிலேயே கிருஷ்ணருடைய புகழை பரப்புவது மட்டுமே பிரச்சாரம் டெக்னிக்கலா. மற்றதெல்லாமே ஜடத்தை பத்தி உண்டான விஷயங்கள் தான். ஜடத்தை பற்றி உண்டான விஷயங்கள் பிரபுபாதர் எப்படி சொல்வார்னா, கிருஷ்ணரை உள்ள கொண்டு வராம நாட்டை சீர்திருத்துறது முடியாத காரியம். அது நீ எத்தனை வேணா நீங்க கொண்டு வரலாம், GST Act, so many things you can bring, but still now I am a chartered accountant, I am saying still number 2 accounts are there. Number 2 accounts, black money இருந்துட்டே தான் இருக்கு. நீங்க எத்தனை வேணா புது சட்டங்களை கொண்டு வரலாம், நாட்டை சீர்திருத்த முடியாது. கிருஷ்ணருடைய புகழை பரப்பினால் மட்டுமே அனுபவிக்கணுங்கிற சுபாவம் தூய்மை அடையும். தன் மனுஷன் பாவ செயல் செய்ய மாட்டான். இதை விட்டுட்டு நீங்க எத்தனை சட்டங்களை கொண்டு வந்தாலும் மனுஷனுடைய என்ஜாய்மெண்ட் டெண்டன்சி மாறாது. அவன் மறைஞ்சு பாவ செயல் செய்வான். இது பிராக்டிக்கலா பார்க்கணும். 2017 GST Act வந்தது, ஓகே, எல்லாருக்கும் தெரியும். இப்போ நான் பிளாக் மணி எல்லாமே போயிடுச்சு, இன்னமும் இருக்கு பிளாக் மணி. I know that, everyone knows that. அதனால நான் கிருஷ்ணருடைய புகழ பரவலாக நம்ம பரப்பணும். தென் ஆட்டோமேட்டிக்கா வைகுண்ட சூழ்நிலை உருவாகும். தென் மற்ற பிரச்சாரம் தேவையில்லை. ஓகே, ஜாய் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி, பतित पावन श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे.